بسم اللہ بسم اللہ توکلت توکلت علی اللہ علی اللہ لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة الا باللہ الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا هذا وما كنا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الحمدللہ ہمارا سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک گزارش کہ تقریباً جو جتنی بھی زیارت آئے گی اس زیارت سے پہلے آپ کو پوری مکمل تفصیل بتائی جائے گی۔ آپ باتیں کرتے رہیں گے، فون پہ جو ہے نا کسی سے باتیں کرتے رہیں گے، توجہ نہیں کریں گے تو پھر زیارت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے توجہ سے سنتے رہیں گے۔ ہر زیارت سے پہلے آپ پوری مکمل تفصیل بتائی جائے گی۔ اس زیارت کے مطابق 15-20 مرتبہ بتایا جائے گا یہ کون سی زیارت ہے، تو آپ سنتے رہیں گے تو اس کی تفصیل بھی سنتے رہیں گے، اس میں فائدہ ہوگا۔ دوسری ایک گزارش، ایک پاس میں کھانا پینا بنا نہیں ہے، لیکن کھانے پینے کے بعد کچرا وغیرہ نیچے نہیں گرائیں گے۔ آپ کے پاس جو تھیلی ہے، شاپر وغیرہ اس کے اندر ڈالتے رہیں گے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ آپ لوگ اللہ کے نیک پیارے بندے ہو، اللہ نے یہاں قبول فرمایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کی زیارت اور پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزے کی زیارت نصیب فرمائی۔ آمین۔ یہ مکہ کا عظیم شہر، نور والا شہر، برکتوں والا شہر، عزت والا شہر، عظمت والا شہر، اللہ کا پیارا شہر، جس شہر کے اندر آپ لوگوں کو یہاں چن چن کر قبول فرمایا گیا۔ آپ کو اپنے ملک میں سے، شہر میں سے، گھروں میں سے یہاں چن چن کر قبول فرمایا گیا۔ آپ جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ مکہ کا عظیم شہر، نور والا شہر، برکتوں والا شہر، عزت والا شہر، عظمت والا شہر، اللہ کا پیارا شہر، جس شہر کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھائی۔ ایک جگہ پر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس مکہ شہر کی۔ اور آگے سورۃ 3 میں فرمایا وہذا البلد الامین، قسم ہے مجھے اس امن والے شہر کی۔ یہ امن والا شہر، نور والا شہر، برکتوں والا شہر، عزت والا شہر، عظمت والا شہر، اللہ کا پیارا شہر، جس شہر کے اندر ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا عرصہ طیف شہر میں گزرا اور جوانی اسی مکہ شہر کے اندر گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 53 سال کا عرصہ اسی مکہ شہر کے اندر گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جہاد کا بہت بڑا دور تھا۔ کفار مشرکین نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی بڑی دیویاں طائف میں تھی۔ یہاں سے جاتے تھے طائف شہر کے اندر بڑے بڑے میلے لگتے، وہاں جا کر ان بتوں کی پوجا پاٹ کرتے۔ اگر ان کفار مشرکین کے گھروں کے اندر اس وقت بیٹے پیدا ہوتے تو بہت ہی خوشیاں مناتے، گیت گاتے، گن گاتے۔ اگر ان کفار مشرکین کے گھروں کے اندر اس وقت بیٹیاں پیدا ہوتی تو بہت ہی غمگین ہوتے۔ یا تو شروع کے اندر اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے یا پھر پوری زندگی اس کو ذلیل و خوار کرتے رہتے۔ جہاں پر زندہ ترک اور بچیاں کیا کرتے تھے، یا آپ لوگوں کو جو اپنا ہوٹل ہے یہ طریق الہجرہ پر ہے۔ اسی روڈ کا نام طریق الہجرہ اس لیے رکھا گیا ہے، طریق روڈ اور راستے کو کہتے ہیں، الہجرہ کا معنی ہے کہ اسی روڈ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ تو یہ طریق الہجرہ، اور جس روڈ پر ابھی ہماری گاڑی چل رہی ہے ابراہیم الخلیل روڈ ہے۔ یہ آپ لوگ طریق ہجرہ سے جیسے جاتے ہیں حرم کی طرف تو آگے جو ہے نا یہ طریق الہجرہ اور جو ہے ابراہیم الخلیل روڈ آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو ابراہیم خلیل روڈ سیدھا سیدھا آگے جائیں گے چڑھیے، اور رائٹ سائڈ پر حرم ہے اور لیفٹ سائڈ پر وہ جگہ ہے جس جگہ جو زندہ درگ اور بچیاں کیا کرتے تھے وہ بالکل جو ہے حرم کے قریب ہے، وہاں جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ جب جوان ہوئے تو تمام کفار مشرکین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا القاب دیا کرتے تھے، یعنی کہ جتنی بھی امانتیں رکھوانی ہوتی سب کی سب آپ کے پاس رکھوایا کرتے، جتنے بھی مشورے لینے ہوتے سب آپ سے مشورہ لیتے، اور جتنے بھی فیصلے کروانے ہوتے سب آپ سے فیصلہ کرواتے، جو بھی آپ فیصلہ کر دیتے اس کو قبول کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان کفار کو میری پہچان کروائے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی زندہ کرنے والا ہے، کوئی مارنے والا ہے، کوئی خوشی غمی کا مالک ہے، کوئی تمام جہان کا مالک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کفار مشرکین کو صفا پہاڑی پر جمع فرمایا۔ اس صفا پہاڑی پر آپ لوگوں نے صحیح کی ہوگی، دوڑ لگائی ہوگی، وہ صفا کی پہاڑی ہے۔ یہ پہلے پہاڑ جو ہے بہت بڑا پہاڑ تھا، ابھی حرم کو کیونکہ حرم بڑا ہو گیا ہے
اور جگہ نہیں بچی، اسی لیے صفا پہاڑی کو کاٹ کاٹ کر بالکل چھوٹا مختصر سا کاٹتے ہیں، نشانی کے طور پر چھوڑا ہوا ہے۔ یہ پہلے بڑا پہاڑ تھا، سارے کے سارے کفار مشرکین وہاں جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مخاطب فرمایا کہ آپ لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کو بہت اچھا پایا، آپ اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے سے کچھ لشکر آ رہے ہیں جو آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا میری بات پر یقین رکھیں گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں بالکل آپ کی بات پر یقین ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ وہ لشکر بالکل سامنے سے آ رہا ہے، مجھے دکھائی دے رہا ہے، آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا، کیا آپ میری بات کی تصدیق کریں گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہماری آنکھیں تو اندھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کہہ دیجئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی خوشی غمی کا مالک ہے، وہی تمام جہان کا مالک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمے کی دعوت دی، وہی لوگ تھے جو 40 سال تک آپ کے ساتھ رہے، آپ اٹھتے بیٹھتے رہتے، کھاتے پیتے رہتے، آپ کو صادق اور امین کا القاب دیا کرتے، آپ سے فیصلے کرواتے، مشورے لیتے، لیکن جب آپ نے ان کو دعوت دی تو سارے کے سارے لوگ آپ کو اسی وقت دشمن بن گئے۔ سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتھر پھینکے اور کہا کہ آپ نے بھی اس لیے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں کو تنگ کر دیے گا۔ جو بھی صحابی رسول ایمان لاتا اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع دینے پر یا نعوذ باللہ، سب پڑھ لیجیے نعوذ باللہ، قتل کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا ابو جہل نے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لائے گا یا نعوذ باللہ قتل کرے گا تو اس کو 100 اونٹ کا انعام ملے گا۔ اسی لیے پورا مکہ شہر کو کافروں نے بند کر دیا، ہر بندہ یہی چاہ رہا تھا کہ سب سے بڑا انعام میں لوں۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے تو باہر سے کفار مشرکین نے چاروں طرف گھر کا گھیراؤ کر لیا، شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، دیکھا تو تمام کفار مشرکین نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمد کی آخری رات، نعوذ باللہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا فوراً گھر میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بدبختوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان بدبختوں کو کیا معلوم کہ ان مارنے والوں سے پہلے بچانے والا پہنچ چکا ہے۔ سب پڑھ لیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے آپ ہجرت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، یہ تھوڑی سی امانتیں ہیں، جیسے ہی صبح ہو جائے ہر کسی تک امانت پہنچا کر آپ مدینہ تشریف لے آنا، اور فرمایا کہ آپ ابھی میرے بستر پر سو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک تھا، اس پر آرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لے کر گئے، وہ پورا کا پورا لشکر موجود تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اسی مٹی پر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، سورۃ یاسین کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر جو مٹی اٹھائی ہوئی اس پر پھونک ماری اور کافروں پر ایسے پھینکی تو سارے کے سارے کفار مشرکین اسی وقت اندھے ہو گئے، ان کو نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ ہمارے بیچ سے کون گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا باب فہد 79 گیٹ نمبر، جس گیٹ سے میرے خیال سے آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے، اسی کے سامنے مکہ ملینیم ٹاور ہے، اس کے چوتھے فلور کو مسجد بنایا گیا ہے، جس مسجد کا نام ہے مسجد صدیق اکبر۔ چوتھے فلور پورا مسجد ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی جگہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت یہاں اسی گھر پر تشریف لائے، دستک دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر سے باہر نکلے، دیکھا تو سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تڑپ اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کے اتنے وقت میں آپ اس غلام کے گھر پر، آپ اس غلام کو حکم دیتے
ये गुलाम आपके पास चला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे अबू बकर, अल्लाह का हुक्म है, हमने हिजरत करनी है। फिर रात का वक़्त था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत फरमाई थी। दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे, मुश्किल पथरीली जमीन थी। अभी तो ये रोडे हैं, हर जगह जो है ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, ये पहाड़ों को काट काट कर, तकरीबन 40-45 साल पहले जो है ना, बिल्कुल बड़े बड़े काले काले पहाड़ थे। रात के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं, तो कुछ ही फासले पर पहुंचते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप थोड़ी देर आराम फरमाएं, आप थके होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं अबू बकर, अल्लाह का हुक्म है, हमने हिजरत करनी है और पीछे से कुफार मुशरिकीन का लश्कर करीब है। फिर कुछ फासले पर पहुंचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे की तरफ आते हैं, कभी दाईं तरफ आते हैं, कभी बाईं तरफ, ताकि कहीं कुफार मुशरिकीन आपको नुकसान न पहुंचाए। फिर कहीं कुछ फासले पर पहुंचे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आराम फरमाएं वरना मेरी जान निकल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, क्या बात है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पाँव मुबारक जख्मी हो चुके हैं, आपके पाँव मुबारक से खून निकल रहा है, आप आराम फरमाएं, कुर्बान जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ा सा आगे गए और झुक कर बैठ गए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सवारी का बंदोबस्त है, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाए। सब पढ़ लेंगे सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे मुबारक पर बिठाकर जो सीधा इसी पहाड़ की चोटी के ऊपर तशरीफ लेकर के, जिस पहाड़ का क्या नाम है? जबले सोर। क्या नाम है? जबले सोर। जो हमारी पहली ज़ियारत है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। इस पहाड़ की बुलंदी तकरीबन 5,500 से 6,000 फुट की बुलंदी है। ऊपर जाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। उस वक्त रास्ते नहीं बने थे, अभी तो रास्ते बनाए गए हैं। आराम इत्मीनान से उठा देकर हम ऊपर जाते हैं, कोई रास्ता नहीं था। रात के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कंधे मुबारक पर बिठाया, सीधा इसी पहाड़ की चोटी के ऊपर तशरीफ लेकर गए। जब इसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, देखा तो सामने गार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार के अंदर तशरीफ लेकर गए। देखा तो गार बहुत गंदी है, अपनी चादर मुबारक सर पर बांधी हुई थी, उसको उतार कर तमाम गार की सफाई फरमाई और गार के अंदर बहुत सारे सुराख थे। अपनी चादर मुबारक में फाड़ फाड़ कर तमाम सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख के लिए कपड़ा नहीं बचा, उसी सुराख के ऊपर अपना पाँव रखा और उसी के ऊपर बैठ गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह के प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ लाए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में अपना सर मुबारक रखकर आराम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून वाली नींद में आराम फरमा रहे हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो चेहरा अनवर 14वीं चांद से भी ज्यादा चमक रहा था, उसकी ज़ियारत करते हुए कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं। कभी वशम्स वज़ुहा की तिलावत फरमा रहे हैं, कभी वल्लैल इज़ा यग़शा की तिलावत फरमा रहे हैं, कभी वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा की तिलावत फरमा रहे हैं। इतने में जिस सुराख के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पाँव रखा हुआ था, उसी सुराख में एक मूजी जानवर था, जहरीला जानवर, जो बाद रिवायत में के सांप बैठा हुआ था, जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डसना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शदीद तकलीफ हो रही थी, लेकिन अपनी एड़ी तक नहीं हिला रहे, इसलिए कि प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, अपना शदीद दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल वाक़ई नहीं होने दे रहे। जब ज्यादा तकलीफ महसूस हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू निकले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद अबू बकर अपने बीवी बच्चे घर बार छोड़ कर आए हैं, इसीलिए उन्हीं की याद में आपके आंसू निकल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, आप गम न करें, अल्लाह हमारे साथ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी बात नहीं है, इस सुराख में एक मूजी जानवर है, जहरीला जानवर है, जो बार बार मुझे डस रहा है, जिसकी वजह से शदीद तकलीफ हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी एड़ी मुझे दिखाएं। उसी जगह पर जहाँ पर जहरीले जानवर ने डसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक लगाया, वो उसी वक्त सारा का सारा शदीद दर्द खत्म हो गया। सब पढ़ लेंगे सुभान अल्लाह।
हम अल्हम्दुलिल्लाह जबल सोर के पास जो है ना पहुंच चुके हैं। ये जो पहली ज़ियारत है इसका क्या नाम है? जबल सोर की पहाड़ी है। आप तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश होगी, आपके जो बड़े बैग हैं, एहराम वगैरह, वो बस में रखे रहे। आप लोग नीचे आए और आपके जो बड़े बैग वगैरह बस में सीट पे रखे रहे। आप नीचे आए और इंशाल्लाह हम आपको पहली ज़ियारत करवाते हैं। इसका नाम है जबल सोर की पहाड़ी। सब भाई बहन नीचे आ जाए, सब लोग नीचे आ जाए। आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। Halo. Si calma na. नया रास्ता बनाया गया है, ये वाला रास्ता है। देखो ऊपर रोड जा रहा है। पहले जमाने में रोड नहीं था। लास्ट चोटी के ऊपर जहाँ पर घोड़ा के ऊपर और चोटी के ऊपर बड़े पत्थर देखो दो आदमी नजर आ रहे, चोटी पर देखो नजर आ रहे सब पूरा चोटी पर 2 से 3 आदमी नजर आ रहे। ऊपर बहुत पानी है। अल्लाह के प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, जब आप दुश्मन बने, रात के वक्त हिजरत फरमाई, अल्लाह के हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे मुबारक बिठाकर इसी पहाड़ के आखिर चट्टान पर पहुंचाया था, आखिर छोटी के ऊपर। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जब गार के अंदर तशरीफ फरमा थे, अबू जहल ने 100 ऊंट के नाम मुकर्रर किया हुआ था, इसलिए जो पूरा मक्का शहर को काफिरों से बंद किया हुआ था, एक काफिला इसी पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंच गया। अल्लाह तबारक व तआला ने और एक मक्की को ढूंढ गया, मक्की आपको समझ भाई, हाँ तो गार को घर में जाला बना दिए, उस मक्की ने आकर गार के दरवाजे पर एक मजबूत जाला बनाया। तो ऐसा लग रहा था कि कितने 100 साल का पुराना जाला है और एक कबूतर की हुक्म होता है, उस कबूतर ने आकर वहाँ पर फौरन अंडे दिए। जैसे लश्कर पहुंचा, इधर उधर से कुछ ही नजर नहीं आया, एक गार दिखाई दी, इस कार के दरवाजे पर मक्की जाला बनाकर बैठे हुए और वहाँ से मक्की क्रॉस होने की जगह नहीं है और जो है ना कबूतर अंडे लेकर बैठे हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल गार के सामने तशरीफ फरमा थे। अगर वो लश्कर थोड़ा सा नीचे झुकता, अल्लाह के प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के सामने तशरीफ फरमा थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस लश्कर के दिल पर पर्दा डाल दिया था। वो लश्कर नीचे नहीं झुका, सिर्फ और सिर्फ गाले को देखा और कबूतरी बांटू को देखा, पूरा का पूरा लश्कर वापस लौट गया और उन्होंने आगे को घुमाया नहीं, कोई हमें कुछ नजर नहीं आ रही। इसके बाद जब लश्कर वापस लौट गया, अल्लाह के प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से बाहर निकले और आपने इस मक्के शहर की तरफ देखा और फरमाया, ऐ अमन वाले शहर, ऐ नूर वाले शहर, ऐ बरकत वाले शहर, ऐ इज्जत वाले शहर, ऐ अकमत वाले शहर, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको छोड़ूं, लेकिन मैं आपको इसलिए छोड़ कर जा रहा हूँ कि यहाँ के लोग मेरे दुश्मन करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम साथ सुन कर रहे थे, देखिए आप
जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस मुल्क में आपकी पैदाइश हुई है, हर किसी को अपना मुल्क, अपना इलाका, अपना घर, अपना शहर, हर कोई अपना पसंद करता है, उससे मोहब्बत रखता है। लेकिन ये तो वो शहर था जिस शहर को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में उठाई थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का शहर मैं आपको छोड़ कर जा रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के पीछे वाला वहाँ से मुड़े जद्दा से होते हुए सीधा मदीना मुनव्वरा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इस तरह तो जानते हैं तो ऊपर जाने का मन करता है। बाबा भाई से जो मशवरा करके अब मेरे वाला रास्ते जा रहा था वगैरह बनाया हुआ है, अभी वो शामिल हो रही है। उसके बाद जो ऊपर जाने का रास्ता गाड़ियाँ चलती हैं, आगे तक जहाँ तक रोड चल रहा है वहाँ तक गाड़ी आती है। तकरीबन 20 से 25,000 आने जाने का किराया होता है। और उसके बाद गाड़ी ऊपर जाएंगे पैदल ज़्यादा करके वापस जाएंगे, फिर गाड़ी आपको मिलेगी वहाँ से आपको वहाँ तक छोड़ देगी, वहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे, सीधा आप अपने होटल पर छोड़ देंगे। ज़्यारत करके चाहती है अल्हम्दुलिल्लाह से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह क्योंकि जो है आपकी जो बेहतर मिसाल बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल फ़ाक़ वक़िना अज़ाबल फ़ित्नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। या अल्लाह पाक हम गुमराह करने के लिए हमारी तुमने कबूल और मंजूर फरमा। इसमें तो कभी कोताही को माफ़ फरमा, बार-बार आना नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हम सब लोग हज के लिए कबूल मंजूर फरमा। हमारे वालिदैन में जो भी लोग मौजूद हैं अल्लाह सबको हज में मेरे शामिल नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, उनका ज़हर जिसको तेरा तमाम माफ़ फरमा। या अल्लाह हम इस बार भेंट में मौजूद आपके सामने हाथ उठाए हुए इनके बीमार हैं, या अल्लाह सबको तमाम बीमार से शिफा कामिला के अता फरमा। हमारे घर में जो लोग बीमार हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे बड़े नहीं भाई के बड़े दुनिया से रुखसत हो चुके अल्लाह उनका फरमा, उनकी गुनाहों को माफ़ फरमा, उन तमाम गुनाहों को खुद साला मकाम अता फरमा। अल्लाह पाक की औलाद एक साल औलाद अता फरमा। अल्लाह की औलाद है कुफर में फसाद होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक इनकी ज़रूरत है रिश्ते बैठे औलाद को अच्छे और नेक रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह हमारे कारोबार में रोजगार में बरकत अता फरमा, हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा, हमारी जान और माल और आबरू की हिफाज़त फरमा। अल्लाह पाक तमाम मुसलमान की हिफाज़त फरमा, खास कर इंडिया के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, पाकिस्तान और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। जहाँ जहाँ के मुसलमान है सब रहमत फरमा। अल्लाह मांगे से मांगे अता फरमा। अल्लाह की वादा फरमाए मुसलमान का अल्लाह जो हमारे लिए बेहतर करना सब को अता फरमा। अल्लाह हमारे कम को तब्दील फरमा, फरमा हमें अपना मोहताज बना, इसके अपना मोहताज न बना। अल्लाह इन बहन भाई बातें बहुत सारे लोगों ने रिश्तेदारों ने घर वालों को भी लिखा होगा। अल्लाह पाक इसका जो है मकसदों के तमाम मकसद पूरा फरमा, तमाम एक आजाद पूरा फरमा, जुमला परेशान के दूर फरमा। अल्लाह हमारी दुआ को मंजूर फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा। अल्लाह ये बाबा भाई और बाबू भाई जो जरूरत है अल्लाह बार-बार ये लेकर आ रहे होते अल्लाह इनका आना कबूल मंजूर फरमा। इनके कारोबार में रोजगार में बरकत अता फरमा, इनकी जुमला परेशान दूर फरमा। अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंtat तव्वाबुर रहीम। रब्बना इग़फिर लना व नज़िद वाहिदीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। ओके भाई ये हमारे बाबा भाई टूर वाले हैं।